Okay. So tell me the code for Mergesort. Def Mergesort of, we want to pass the list. Okay. So next we want to do, we want to find whether the length of the list is greater than 1. If it is greater than 1 means we go with recursive call of left and right. For that we want to divide the entire list into two parts, that is left and right. So for that we are going to calculate the mid value. So mid equal to, so we are using the formula len of L, divided by 2. Okay, so it will give the quotient value. So you are going to divide the entire list into two parts. So left part will be L of colon mid. That is mean we are dividing the list from the start to the mid minus 1 as first part. Okay, so remaining right part will be L of, from mid we are dividing into another part. So we have divided the entire list into two parts. So next we are going to call this function again and again recursively until we get one element. Okay. So Mergesort of left, then Mergesort of right. Okay. Once you reach to a single element, we are going to merge the content. Or once we reach two sorted array, we will merge it to form a single sorted array. So for that, we will use three variables: I equal to 0, j equal to 0, and k equal to 0. Next, for that we will use three while loops. So while or j I is less than len of left part. So I pointer, I variable is used for left side. Okay, so left side array. So len of left and j is less than. So until we have some element in left array and right array, we compare both the arrays. So right. So we want to compare if L of I is less than L of j. Okay, so L of I is less than L of j, meaning that my left array content element will be smaller. So I want to copy that so L of len of left. Okay, so left array. So left of I less than right of j. We want to copy to the target list L. So L equal L of j. So j is the variable which is used to index the resultant array, that is resultant list L. So L of k equal to, we are going to copy the left array which is smaller element to the resultant. Next, you want to increment both the I and k. Okay, so I'm going to increment I. At the end of the if loop, I will increment the k also. If my left array is less means I want to copy the left array content. Else it means right array content will be smaller. So in that case, I will copy the content of right array to the resultant value. So I want to increment the right array indexing. Okay. So next, I will increment the k also. That is resultant index also by 1. Okay. This while is used to compare the content of left array and right array. So another two whiles are used to copy the remaining contents. So while I less than len of left, while I less than len of left, I want to copy the content of to the resultant. Okay, content of left array, left of. So for left, I will use the variable indexing I. So left of I to the result, and I am going to increment both I index and j index. K index. So I for left and k for the resultant one.
k equal to k plus 1. Okay. So similarly, I want to do for right side array also. So I will copy the entire content. So I will paste the content to the once again I do for right array also. So while I am having content in the right array, for right array I am using the variable j. I want to copy the content of right array to that of resultant. Okay. Again I am incrementing the resultant index also. So this is the routine which we wrote yesterday. Okay. So three while which is placed under if. So this will be the statements which belongs to the if condition. If you have element, the length of the list is greater than 1 means you want to do this. Else, okay, else nothing will be written. So from the main function you are going to call the Mergesort. So L of, you are having some static elements, 54, 78, 23, 9. Likewise, we are having 4 element means I want to call Mergesort of L. Okay. So I want to print the intermediate step. So for that I am going to do one print here. So print merge list will be available at the end of the function return, and the split will be available at the entry of the if statement. So if the length of the list is greater than 1 means I will split the list into 2 parts. Okay. சரி, எது எரர் உனக்கு தெரியுதாப்பா பாரு, இன்டென்டேஷன் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்க, உள்ள லாஜிக் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்க. ஸோ அதர் தென் தட் எரர் இருந்தால் வி கேன் ரெக்டிஃபை. ஸோ இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து ப்ரோக்ராமிங் படிக்கணும், எழுதணும். ஓகே. ஸோ எங்கேயோ உள்ளதை பார்த்துட்டு அப்படின்னு எழுதணும்னா கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ என்ன பண்ணுறோங்கிற லாஜிக்கை நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு ஸோ அதை கோடிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணும். ஸோ மெர்ஜார்ட் டெஃபினிஷன் எழுதுறோம், ஸோ லிஸ்ட் வச்சிருக்கோம், ஸோ லிஸ்ட்டோட கண்டென்ட் கிரேட்டர் தென் 1 இருந்தால் நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டே போவோம். ஸோ ஸ்ப்ளிட் எப்படி பண்ணுவோம், மிடில் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ மிடில் பிஃபோர் வரையும் லெஃப்ட்னு ட்ரீட் பண்ணுறோம், மிடில் இருந்து ரெஸ்ட் வந்து ரைட்டுன்னு ட்ரீட் பண்ணுவோம். ஸோ ரிகர்சிவ் காலாகவே நம்ம அந்த லெஃப்ட் ரைட் போயிட்டே இருப்போம். ஸோ அதுக்கப்புறம் மெர்ஜிங்க்கு வந்து ஒரு 3 வைல் லூப் வச்சு ரொட்டீன் இருக்குது. ஸோ அந்த 3 வைல் லூப்ஸ்க்கு 3 வேரியபிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ கரெக்டாக இங்கே எங்கேயாவது ஒன்று விட்டு எதுவும் மாற்றி இருந்தால் கூட தப்பான அவுட்புட் வரும். ஸோ இந்த லாஜிக் வைஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ லென்த் ஆஃப் த லெஃப்ட், இங்கே லென்த் ஆஃப் த ரைட். ஸோ லெஃப்ட் ரைட்டு ஐஜே வச்சு கம்பேர் பண்ணுறோம். ஸோ நிறைய பேர் இல்லை சில்லி மிஸ்டேக், இங்கே ஜே கொடுப்போம், நம்ம அவசரத்தில் எழுதும்போது ஏதாவது வேரியபிள்ஸ் கூட நம்ம சேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப ப்ராபிலிட்டி இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இது பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ செக் பண்ணு எது லெஸ்ஸோ. ஸோ இந்த கேஸில் வந்து லெஃப்ட் சைட் லெஸ்ஸாக இருந்தால் யூ ஆர் கோயிங் டு காப்பி தட் கண்டென்ட் டு த ரிசல்டன் அண்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு இன்க்ரிமெண்ட் போத் ஐ அண்ட் கே. ஸோ இங்கே இன்டென்டேஷனில் இங்கே அவுட்டர் இன்டென்டேஷனில் கொடுக்கணும், இல்லை இங்கே சேர்த்துங்க அடுத்தடுத்த லைனில் கொடுத்தாலும் ஓகே தான். So while we are having the content at the right side, you are going to copy to the resultant if right side content is smaller means. Okay, so next we to copy the rest of the content of left and right, we are going with this code. The last of we are having print. Okay, so we can save this. See, I am getting the output. So 4 இருக்கு, 4 வந்து 2, so 2 வந்து 1, so 1 1 ஆகும்போது அப்புறம் then we are merging. Okay, next right side 22 23 9. So 23 9 again I am splitting to 23 9 single element வர வரையும். Next I am going to merge these two. Okay, so இந்த மாதிரி எனக்கு output வருது. இது yesterday classலயே பார்த்துட்டோம். So today we are going to see the logic behind that. See here, the workout இந்த மாதிரி இருக்கும். இந்த workout எப்படி flow இருக்குன்னு I will explain. Second, I want to
So in this example, I'm going to treat with 8 elements. So இதான் என்னோட இன்புட்டா இருக்க போகுது. Okay. Hope it's visible. என்ன பண்ணலாம்? இன்னும் கூட zoom பண்ணிக்கலாம் I think. Okay. Hope it's visible for all. See here I am having 8 elements. Okay, so index will be from 0 to 7. So I am passing this list to the Mergesort function. So what we want to do first I want to I am going to calculate the mid part. So I will check whether my len is greater than 1. Obviously length is 8, so it is greater than 1. So I am going to perform the statement which is available inside the if statement. If condition true, so I want to execute the block. In the block la pathina first I am going to calculate the mid position. So mid பார்த்தா so mid வந்து len of list divided by 2 ங்கும்போது I will get 4, meaning that I am going to divide the entire list into 2 part from the start to the mid minus 1. So இது வந்து mid include ஆகாது, அது before வரையும். So mid 4 னு கிடைச்சிருக்கு, so I am having the result as 4. So I am going to divide this as left, okay, and this as right. So அதுக்குள்ள function. So இப்படி வந்து உனக்கு leftங்கும்போது இந்த listல உள்ள left part 4 element வந்து leftங்கிற லிஸ்ட்டுக்கு அசைன் ஆகுது. ஸோ அதே இது ரைட் சைட் 4 element வந்து ரைட்டுங்கிற அகெயின் another லிஸ்ட்டுக்கு அசைன் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இது ரெண்டும் அசைன் ஆனதுக்கப்புறம் அடுத்த 2 லைன் என்ன எக்ஸிக்யூட் ஆகும்? ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன், ஸோ இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம், இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைன் வில் பி Mergesort ஆஃப் லெஃப்ட். ஸோ Mergesortங்கிறது அகெயின் இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் கால், இட்ஸ் அ ரொட்டீன். ஸோ அந்த Mergesortை நம்ம முடிச்சாதான் we can perform next Mergesort. Okay, fine. அப்ப என்னன்னு பார்க்கலாம். So in the Mergesortக்கு we are passing the argument as left. Left is nothing but these 4 elements. So these 4 elements இங்க pass பண்றீங்க இன்புட்டா. So இதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரிசல்ட் வந்தாதான் we go with right side part. Okay, so அப்படிதான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூஷன் இருக்கும். ஸோ அது பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இங்க இருந்தே பிரான்ச் எடுக்கும். ஸோ இங்க இருந்து பிரான்ச் எடுத்து இந்த லைன் இந்த சைட் போயிடுறோம். ஸோ இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணி ரிசல்ட் வந்தாதான் ரைட் உனக்கு ஒர்க் ஆகும். ஸோ அப்போ இங்க வந்து நம்ம இந்த ஒர்க்கை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ண முடியாது, பெண்டிங்ல போட்டுட்டு we go with left side part. ஸோ left side part we are having these 4 elements இல்லையா? ஸோ என்ன எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு? ஸோ இன்புட் வந்து these 4 elements 24 13 26 1 வந்து இன்புட்டா இருக்கு. ஸோ இந்த எலமெண்ட்டுக்கு we are going to call Mergesort. ஸோ கால் பண்ணோம்னா again we want to calculate if the len of list is greater than. ஸோ ஒன் ஆக்சுவல் ஆர்குமெண்ட் ஃபார்முலா ஆர்குமெண்ட் இங்கே வந்து லிஸ்ட்னு இருக்கு, பட் அந்த ஃபார்முலா ஆர்குமெண்ட்ல அது எல்னு அசைன் ஆகி கால் ஆகும். ஸோ மிட் கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா இட் வில் பி 2 பிகாஸ் லென் இஸ் 4, 4 எலமெண்ட் தான் இருக்கு. ஓகே, மை லென் ஆஃப் லெஃப்ட் தட் இஸ் லென் ஆஃப் லிஸ்ட் வந்து 4 இருக்கு. ஸோ ஐ வாண்ட் டு டூ த statement which is available inside the if block. So first I want to calculate the mid position. For that இந்த 4 எலமெண்ட்டுக்கு நான் again mid கண்டுபிடிக்கணும். So if I calculate I will get 2 as my resultant. So 2, obviously I want to divide that 4 element into 2 part. One is left and another one is right. So left வந்து 2, that is இந்த 4 element index பண்ணீங்கன்னா I will get 0 1 2. So before 2 வந்து 24 13 ஒரு part. So அந்த பார்ட்ல I will have that left element and right partல 26 1 வந்து அசைன் ஆகும். So left partல என்ன இருக்கும்? 26 4 இங்க எழுதி இருக்கேன் 26 13. So 26 13 வந்து உனக்கு left partல அசைன் ஆயிருக்கு, 24 13 and 26 1 வந்து right side. So again ரெண்டு இது ஸ்ப்ளிட் ஆயிடுச்சு, we are calling Mergesort. So Mergesort கூடுறீங்க. ஸோ இந்த Mergesortக்கு ரிசல்ட் கிடைச்சாதான் நான் ரைட் சைடுக்கு போக முடியும் இங்க. ஓகே, ஸோ இந்த Mergesortக்குள்ள ரொட்டீன்ஸ் தான் இங்க போறோம். பட் அன்பார்ச்சுனேட்டா நம்ம இதை கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா we go with this sort. இது கம்ப்ளீட் பண்ணாதான் நெக்ஸ்ட் ரைட் பார்ட் வர முடியும். ஓகே, ஸோ இது கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா Mergesort ஆஃப் லெஃப்ட் நத்திங் பட் 24 13 நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ரிகர்சிவ் கால். ஸோ ரிகர்சிவ் கால்னா இது திருப்பியும் ஃபங்க்ஷன் ஃபர்ஸ்ட்லேருந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகும், இதுக்குள்ள ரிட்டர்ன் வேல்யூ எதுவும் வரணும், அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்த லைன் போக முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இது எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம். ஸோ இப்போதைக்கு நமக்கு லிஸ்ட் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக 24 13 பாஸ் பண்ணால் Mergesort எப்படி ஒர்க் ஆகும்? அகெயின் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து இஃப் லென் ஆஃப் லிஸ்ட் தட் இஸ் லிஸ்ட் வந்து 2 இருக்கு, 2 இஸ் கிரேட்டர் தென் 1. அகெயின் ஐ வாண்ட் டு கால்குலேட் த மிட் பொசிஷன். ஸோ கால்குலேட் பண்ணீங்கன்னா ஐ வில் கெட் 1. So இப்போ வந்து இந்த 2 elements I am going to divide left and right. So 24 left 13 right divide ஆகுது.
பாரு இந்த ஃபர்ஸ்ட் லைன் தான் எக்ஸிக்யூட் பண்றோம். இங்க முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த செகண்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பேக் ட்ராவர்சல் தட் இஸ் ஸ்டாக் கான்செப்ட்ல நம்ம பின்னாடி போவோம். அது வரையும் பிரான்ச் எடுத்து ஃபார்வர்ட் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே ஸோ 2413 போகும்போது ஸோ சிங்கிள் இப்போ இங்க அகைன் இது வந்து 2413 டிவைட் பண்ண ஒரு ரிகர்சிவ் கால் வருது. ஓகே ஸோ ரெண்டா ஸ்ப்ளிட் பண்ணிட்டோம் 2413. நம்ம வந்து திருப்பியும் இந்த மெர்சார்ட் ஆஃப் 24 மெர்சார்ட் ஆஃப் 13 நம்ம கால் பண்றோம். ஸோ கால் பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் இங்க மெர்சார்ட் ஆஃப் 24க்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்த்தா தான் மெர்சார்ட் ஆஃப் 13க்கு ஆன்சர் என்னன்னு பார்க்க முடியும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெர்சார்ட் ஆஃப் 24ங்கும் போது அகைன் இட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் கால். அந்த ரொட்டீன் என்ன எழுதி வச்சிருக்கோம்? ஆயிடுச்சு, கலர் போயிடுச்சு. ஓகே ஃபைன். நீங்க பாருங்க. ஸோ மெர்சார்ட் அகைன் மெர்சார்ட் ஆஃப் 24 போது மெர்சார்ட் ஆஃப் 24 அப்படின்னு இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் ஆயிருக்கும். ஸோ லென் ஆஃப் 24 ஒரே ஒரு எலமெண்டா இட் இஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் 0. ஓகே ஸோ இஃப் கிரேட்டர் தென் 0வா இருந்தால் தான் இவ்வளோ கதையும் செய்யணும். இவ்வளவு நம்ம செய்கிறோம். ஓகே ஸோ இட்ஸ் நாட் கிரேட்டர் தென் 0னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா ஒன்றுமே செய்ய வேண்டாம். அந்த ஃபங்க்ஷனில் வேற எதுவுமே செய்ய வேண்டாம். ஸோ இந்த கேஸில் ஐ வில் ஹாவ் ரிசல்ட் ஆஸ் நத்திங். ஸோ இந்த ஃபங்க்ஷன் கால் தட் இஸ் இந்த ஃபங்க்ஷன் காலில் உனக்கு ரிட்டர்ன் எதுவும் ஆயிருக்காது. நத்திங். இங்கே ஒன்றும் ரிட்டர்ன் ஆயிருக்காது. ஸோ இங்கே நத்திங் ரிட்டர்ன் ஒன்றும் ஆகலைங்கும் போது ஆப்வியஸாக நான் அடுத்த லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அகெயின் நான் சிங்கிள் எலமெண்ட் தான் பாஸ் பண்ணுறேன் 13. சிங்கிள் எலமெண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது அங்கே வந்து மறுசாட்டில் நம்ம ஒன்றும் பண்ணுற மாதிரி கோடிங் எழுதலை. அகெயின் இங்கேயும் எனக்கு ஒன்றும் ரிட்டர்ன் ஆயிருக்காது. ஸோ இப்போ ரெண்டு லைனும் ஒன்றும் ரிட்டர்ன் ஆகலைங்கும் போது ஐ கேன் டூ த ரிமைனிங் பார்ட். புரியுதா? ஸோ இங்க ஏன் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கால்ல இந்த ரிமைனிங் பார்ட் பண்ணல அப்படின்னா இது ரிகர்சிவ் கால். இந்த கால் முடிச்சுட்டு வந்தாதான் நான் அடுத்த லைனே பண்ண முடியும். பட் இந்த காலே நான் முடிக்கல. இந்த கால் முடிக்கிறதுக்காக இங்க போனேன். ஸோ இங்க போனா இந்த ரெண்டு லைன் பிரான்ச் எடுக்குது. ஸோ இந்த காலை முடிக்கிறதுக்காக நான் இப்போ இங்க வந்திருக்கேன். ஸோ இந்த கால் முடிச்சாதான் நீ என்ன பண்ணலாம்? யூ கேன் கோ வித் தட் ரைட் பார்ட். ஸோ ரைட் பார்ட் முடிச்சாதான் ஐ கேன் ரிட்டர்ன் டு த மெயின் ஃபங்க்ஷன். இங்க இந்த அவுட்டர் கால்க்கு வர முடியும். ஓகே ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இங்கே இன்னர் காலில் நம்ம இங்கே ரெண்டுக்குமே ரிட்டர்ன் நத்திங்கும் போது ரெஸ்ட் ஆஃப் த ஐஜேகே மெர்ஜிங்கை நம்ம பண்ணலாம். ஓகே ஸோ வி கோ வித் தட். ஸோ இங்கே லாஜிக் உனக்கு அந்த ரிமைனிங் கோட் மெர்ஜ் நத்திங் இங்கே உள்ள மெர்ஜ் நத்திங்னா இந்த தட் இஸ் இன்னர் கால்குள்ள இந்த ரொட்டீன் தட் இஸ் மெர்சார்ட் ஆஃப் லெஃப்ட் 2413க்கு வி கேன் டூ தட் மெர்ஜிங். ஸோ 24 தனியாக 13 தனியாக சிங்கிள் எலமெண்ட்டாக இருக்கு. ஸோ இந்த கேஸில் வி கேன் டூ மெர்ஜிங். ஸோ மெர்ஜிங் பண்ணோம்னா வி வில் கெட் என்னது அகெயின் ஐ ஜே கே 0 வைப்போம். லிஸ்ட் ஆஃப் 0 நம்ம அங்கே செக் பண்ணுவோம் இல்லையா? ஸோ காப்பி பண்ணி இந்த ரிசல்டன்ட் எல்னு வச்சிருப்பேன். இங்கே எல்எஸ்டின்னு கொடுத்துருவோம். தட்ஸ் ஆல். ஸோ ரிசல்டன்ட்ல நம்ம என்ன காப்பி பண்ணுவோம்? ஸோ காப்பி பண்ணும்போது வி ஆர் ஹேவிங் 2 எலமெண்ட்ஸ் 2413 தான் இருக்கும். ஸோ லெஃப்ட் சைடில் உள்ளது வந்து உனக்கு என்னவா இருக்கு? கிரேட்டரா இருக்கு. அப்போ ரைட் சைடில் உள்ள 13 காப்பி பண்ணிட்டு ஜேஏ இன்க்ரிமெண்ட் பண்றேன் 1ன்னு சொல்லி. ஓகே ஸோ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணிருப்போம்? ரெஸ்ட் ஆஃப் த எலமெண்ட் நம்ம 24 லெஃப்ட் சைட் பார்ட்டா காப்பி பண்ணுவோம். ஸோ லெஃப்ட் சைட் பார்ட் கண்டென்ட்டையும் காப்பி பண்ணிட்டு நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம்? ஐ இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணுவோம். உனக்கு கேயும் இங்கே ஐ ஜேயும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும், கேயும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும். சரியா? ஸோ இதோட உனக்கு இங்கே வந்து மெர்ஜ் ஆயிரும். ஸோ 2413 வந்து சார்ட் ஆகி யூ வில் கெட் 1324. ஸோ இந்த கால் உள்ள யூ வில் கெட் அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் ரிசல்ட். இங்கே உள்ள பாஸ் பண்ணது என்னமோ 2413 தான். பட் எண்டில் யூ வில் கெட் ஆஸ் இங்கே எழுதியிருப்பேன். ஸோ உங்கள் ஸ்கேன் ஒழுங்காக ஆகலை. அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் ரிசல்ட் வி ஆர் கெட்டிங் 13 and 24. ஓகே உள்ள கால் பண்ணும்போது பாஸ் பண்ணுறது 2413 தான். பட் அதை ரெண்டா டிவைட் பண்ணி அப்புறம் மெர்ஜ் பண்ணும்போது 1324ன்னு உனக்கு இங்கே ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த இதுவரை நம்ம எதுக்காக இவ்வளோ போயிருக்கோம்னா இந்த லெஃப்ட்டுக்காக தான் இவ்வளோ போயிருக்கோம். இன்னும் இந்த ரைட் சைட். ஸோ இதோட உனக்கு இங்கே சார்ட்டட் அரே தட் இஸ் 1324 இங்கே ரிட்டர்ன் ஆகும்போது இன்னும் நெக்ஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் லைனில் என்ன இருக்கு? ரைட் பார்ட் 26 வந்து இங்கே பாஸ் பண்ணுறோம் இந்த கால். Okay, so in the 26 I am going to calculate mid. I am going to recursive call Mergesort of single element. That is single elements என்னெல்லாம் பெண்டிங் இருக்கு? 26 ஸோ 26 சிங்கிள் எலமெண்ட் பாஸ் பண்ணும்போது இங்கே ரிட்டர்ன் எதுவுமே ஆயிருக்காது. இப்போ ஆப்வியஸாக அந்த 26 நான் இங்கே மெர்ஜ் பண்ணுவேன். ஸோ மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு அகைன் அந்த மெர்ஜிங் லாஜிக்
ஓகே ஸோ லெஸ்ஸாக இருக்குது லெஃப்ட் ரைட்னு பார்த்தா ரைட் சைட் பார்ட் தான் லெஸ்ஸாக இருக்குது ரைட் சைட் பார்ட்டை காப்பி பண்ணிவிட்டு ஐ எம் இன்க்ரிமெண்டிங் போத் ஐ அண்ட் கே ஜே அண்ட் கே ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரிமைனிங் லெஃப்ட் கண்டென்ட் அப்படியே காப்பி பண்ணும் ஸோ லெஃப்ட் கண்டென்ட்டை காப்பி பண்ணிட்டு ஐ எம் இன்க்ரிமெண்டிங் ஐ அண்ட் கே ஓகே ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் திஸ் கால் ரைட் சைட் கால் எண்டு நான் பாஸ் பண்ணது என்னவோ 26 தான் பட் அந்த கால் எண்டு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஐ எம் கெட்டிங் த வேல்யூ as 126 சார்ட்டட் ஓகே ஸோ இப்போ இதோட ரிசல்ட் எங்கே போகும் இந்த லைனில் ரிசல்ட் ஆகுது ஓகே ஸோ இதோட ரிசல்ட் வந்து ரிட்டர்ன் வேல்யூ வந்து இதுக்குள்ளது ஓகே ஸோ மெர்ஜ்சார்ட் ஆஃப் லெஃப்ட் அப்படின்னு கால் பண்ணதுக்கு ரிட்டர்ன் வந்து சார்ட்டட் அரே ஐ எம் கெட்டிங் 1324 மெர்ஜ்சார்ட் ஆஃப் ரைட்டுங்கிறதுக்கு ஐ எம் கெட்டிங் த ரிசல்ட் as சார்ட்டட் அரே ரைட் சைட் 126 ஓகே 1324 126ன்னு இப்போதைக்கு இந்த லைன் 2 லைன்ஸ் இருக்கு பட் ஆப்வியஸாக நம்ம மெர்ஜ்சார்ட் ரொட்டீனில் நம்ம மெர்ஜ்னு ரிகர்சிவாக கால் மெர்ஜ்சார்ட் ரிகர்சிவாக கால் பண்ண தேர்ட் லைன் வந்து என்ன இருக்கணும் வி ஷுட் ஹேவ் தட் மெர்ஜ் ரொட்டீன் ஸோ இதுக்கு இந்த 2 லைனுக்குள்ள நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கண்டினியூட்டி வந்து கீழே வந்து வருது அது இந்த அரே தட் இஸ் சார்ட்டட் அரே இந்த மாதிரி லிஸ்ட் இப்போதைக்கு இருக்கு நமக்கு லெஃப்ட் பார்ட் ரைட் பார்ட் இதை ரெண்டையும் சார்ட்டட் சிங்கிள் அரேயா நம்ம மாத்திரக்குள்ள கூடாது ஓகே ஸோ அதுதான் உங்களுக்கு இங்கே கண்டினியூ ஆகும் தட் இஸ் கண்டினியூஷன் ஆஃப் திஸ் கோட் ரெண்டு மெர்ஜுக்கு அப்புறம் யூ வில் ஹேவ் திஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கோட் ரைட் ஸோ இந்த 2 மெர்ஜுக்கும் இது 2 உனக்கு இன்புட் வந்திருக்கு அவுட்புட்டா ஸோ இனிமேல் இந்த 2 சார்ட்டட் அரேயும் மெர்ஜுக்குள்ளது இங்கே உனக்கு கண்டினியூ ஆகும் ஓகே கோடு வந்து நீ கால் அப்படின்னா நீ என்டையராக ஃபுல்லாக எழுதணும் அது ஃபால்ஸ் ஆகிற வரையும் ஸோ என்டையர் ஃபுல்லாங்கும் போது இந்த 2 லைன் இப்போ ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு அப்போ ரிமைனிங் பார்ட்டை நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம் ஸோ ரிமைனிங் பார்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது I am going to merge these two sorted array that is 13 24 126 இந்த இதை வந்து நமக்கு மெர்ஜ் பண்ணி ஆர்டராக நமக்கு I will get 1 13 24 26 ஸோ அந்த ரிமைனிங் இதில் ஸோ இங்கே வந்து அகெயின் I இங்கே J ஸோ I will compare ஸோ 1 is smaller I am going to write 1 for the resultant ஸோ I will increment J I will increment K next compare பண்ணும்போது 13 வந்து smaller 13 smaller so 13 நான் வந்து காப்பி பண்ணிட்டு I will increment I and I will increment K now so next I and J என்ன பாயிண்ட் பண்ணும் 24 26 so 24 will be smaller so 24 காப்பி பண்ணிட்டு I will increment I and I will increment K but left array முடிஞ்சிட்டு அப்ப right array content அப்படியே காப்பி பண்ணனும் so right array content 26 காப்பி பண்ணிட்டு I will increment J and K so at the end I will get this sorted array இங்க இருந்து ரிட்டர்ன் ஆகும்போது L வந்து sorted ஆகி இது 2 sorted array merge ஆகி single sorted array 1 13 24 26 னு உனக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் so 2 lines third line வந்து எனக்கு என்னது லெஃப்ட் சைடு வந்து sorted array ஆக்சுவலா இந்த லைன்ல unsorted நம்ம பாஸ் பண்றது sorted array உனக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிருக்கும் இந்த லைன்ல ஆயிருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்னது ரைட் சைடு இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ண போறோம் ஸோ லெஃப்ட் சைடுக்கு இவ்வளோ பிரான்ச் ஆயிருக்கு இதே மாதிரி தான் ரைட் சைடுக்கு யூ வில் டூ ஸோ ரைட் சைட்னா யூ வில் ஹாவ் 2 15 27 13 ஸோ இங்கே பாஸ் பண்ணும்போது 2 27 38 15 போயிருக்கு பட் நீங்கள் இங்கே பாஸ் பண்ணி இதே மாதிரி உனக்கு பிரான்ச் எடுத்து முடிச்சா அட் த எண்ட் யூ வில் கெட் திஸ் சார்ட்டட் அரே 2 13 27 18 நெக்ஸ்ட் இதோட மெயினில் உள்ள அந்த மெர்ஜ் வந்து இட் வில் மெர்ஜ் தீஸ் 2 சார்ட்டட் அரே டு ஃபார்ம் அ சிங்கிள் சார்ட்டட் அரே ஓகே ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வைஸ் உங்களுக்கு இப்படி தான் உங்களுக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆயிருக்கும் சரியா ஸோ எப்படி வந்து மெர்ஜ் 2 லைன் ஸோ 2 லைனோட வந்து நெக்ஸ்ட் லைன் இது முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இங்கே லெஃப்ட் மூவ் ஆகுங்கிறது கிடையாது ஸோ லாஜிக் ப்ரோக்ராமிங் படி மெர்ஜ்சார்ட் அதோட மெர்ஜ் இருக்கும் பட் ஃபர்ஸ்ட் மெர்ஜ்சார்ட்டுக்கு ஆன்சர் வந்தால் தான் செகண்ட் மெர்ஜ்சார்ட்டை நம்ம ரன் பண்ணவே செய்ய முடியும் ஸோ லெஃப்ட் சார்ட் ஃபர்ஸ்ட் லெஃப்ட்டுக்கு போகும்போது அதுக்கு லெஃப்ட் ஆகும் அன்டில் 1 வர வரையும் அகெயின் லெஃப்ட் 1 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரைட் சைட் போகும் அன்டில் 1 வர வரையும் அதுக்கும் நம்ம டிவைட் பண்ணும் ஓகே ஸோ 1 மாதிரி கேஸ்ல தான் வி கோ வித் மெர்ஜ் ஸோ மெர்ஜ்னு வந்துடுச்சுன்னா 2 சார்ட்டட் அரேன்னு வரும்போது அகெயின் ஐ வில் கெட் அ சிங்கிள் சார்ட்டட் அரே ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸிக்யூஷன் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல இப்படி தான் ஒர்க் ஆகும் எனி டவுட்மா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் வைஸ் ஸோ நான் லெஃப்ட் சைடு வந்து டீட்டெயிலாக உனக்கு பிரான்ச் கொடுத்து எழுதியிருக்கேன் இந்த ஆர்டர் இப்படி தான் போகும் ரைட் சைட் பார்ட் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் நீங்கள் எழுதி பார்த்துக்கோ ஸோ ரொம்ப மைன்யூட்டாக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கோ நான் உங்களுக்கு இது ஃப்ளோ போடுறதுக்காக சொல்கிறேன் ஸோ இப்படி லைன் உனக்கு எக்ஸிக்யூட் ஆகும்
ஆக்சுவல் இந்த லைன் எனக்கு ரிட்டர்ன் ஆனால் தான் நான் நெக்ஸ்ட் லைன் எக்ஸிக்யூட் ஆக முடியும். ஸோ இந்த லைன் ரிட்டர்ன் ஆகிறதுக்கு இது போகும். ஸோ இங்கே உனக்கு இப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ இந்த லைன் இது அகெயின் மெர்ஜ் சார்ட். ஸோ இந்த லைன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும்னா நான் மெர்ஜ் சார்ட் வந்து ரொட்டீன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு வந்தால் தான் நான் ரைட் சைட் பார்ட் போக முடியும். ஸோ லெஃப்ட் சைடுக்கு நான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது again I am having Mergesort of single element. Okay, but இது branch போகாது, single elementனா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அதே மாதிரி Mergesort of again ரைட் சைடும் சிங்கிள் எலமெண்ட்ங்கும் போது ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ மெர்ஜிங் ரெண்டு சிங்கிள் எலமெண்ட்டை மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்குள்ள ரொட்டீன் ஒர்க் ஆகும். ஸோ அட் end of the result I will get two elements which according to the sorted value. Okay, so this will be written here. Okay, கால் ஆனிச்சுன்னா அங்கே ரிட்டர்ன் ஆகணும் இல்லையா கால். ஸோ லெஃப்ட் பார்ட் ரிட்டர்ன் ஆயிடுச்சு, நம்ம ரைட் பார்ட் போகிறோம். ஸோ ரைட் பார்ட்டும் அகெயின் அந்த மாதிரி நம்ம டிவைட் பண்ணுறோம், சிங்கிள் எலமெண்ட் வருது. ஸோ அந்த ரொட்டீனுக்கு நான் அகெயின் ஃபர்தர் பிரான்ச் போகாது. இப்போ ரெண்டு சிங்கிள் எலமெண்ட்டை மெர்ஜ் பண்ணி அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஐட்ரேஷன் அந்த ரெண்டு சிங்கிள் எலமெண்ட்டும் சார்ட்டட் அரேல 126ன்னு வரும். ஸோ இந்த சார்ட்டட் அரே வந்து உனக்கு இங்கே இந்த ரைட்டுக்கு போகும். ஸோ இங்கே ஒரு லெஃப்ட் வந்து சார்ட்டட் அரேயா இருக்குது, ரைட் வந்து சார்ட்டட் அரேயா இருக்குது. மீனிங் தட் அந்த ரெண்டு சார்ட்டட் அரேயும் மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்குள்ள. ஓகே, ஸோ ஒரு மெர்ஜ் சார்ட்னாலே மிட் கால்குலேட் பண்ணும், மெர்ஜ்னு வரணும், அதுக்கப்புறம் அதோட மெர்ஜ் ரொட்டீனும் இருக்கணும் இல்லையா. ஸோ இதுக்குள்ள மெர்ஜ் ரொட்டீன் இனிமேல் தான் நம்ம செய்யணும். ஸோ மெர்ஜ் ரொட்டீன் பண்ணீங்கன்னா அட் த எண்ட் ஐ வில் கெட் தீஸ் சார்ட்டட் அரே. இது வந்து சார்ட்டட் 4 elements, தட் இஸ் திஸ் பார்ட் எனக்கு எண்டா ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த ரிசல்ட் பார்ட்டை கொண்டு நான் இங்கே ரிட்டர்ன் பண்ணணும் சார்ட்டட் அரேயா. ஸோ இது எல்லாமே லெஃப்ட்டுக்கே இவ்வளோ பிரான்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ இனிமேல் இதே மாதிரி நம்ம ரைட்டுக்கு பிரான்ச் பண்ணணும். ஸோ ரைட்டுக்கு பிரான்ச் பண்ணி முடிச்சிங்கன்னா அட் த எண்ட் யூ வில் கெட் திஸ் பார்ட் அஸ் ரிசல்ட், தட் இஸ் சார்ட்டட் அரே 2, 15, 27, 32 கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு சார்ட்டட் அரே இருக்குது. ஸோ ரைட் சைட் காலில் உள்ள அந்த மெர்ஜ் ரொட்டீன் வந்து ஒர்க் ஆகும். ஸோ இந்த மாதிரி தான் உனக்கு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் போகும். ஸோ ரொட்டீன் எப்படி உனக்கு அந்த ஃப்ளோ ஆஃப் கண்ட்ரோல் போகணுங்கிறது தெரியணும். ஜஸ்ட் வந்து அவுட்ரு கால் அது வந்து அப்படியே மெர்ஜ் ஆகிட்டு பேரலாகவே நினைக்கக்கூடாது. எனி டவுட் இருக்கா இதில்? மேம் நோ டவுட். நான் எஸ்டே வந்து புரிஞ்சுது மேடம்னு சொன்னீங்க, பட் இம்ப்ளிமெண்டேஷனில் இப்படி தான் அங்கே ஒர்க் உனக்கு ஆகியிருக்கும். ஓகே, ரெண்டு சார்ட்டட் அரே இருக்குது, அங்கே ரெண்டு சார்ட்டட் அரேயை திருப்பி மெர்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஐஜே ப்ரொசீஜர் என்ன பண்ணுறோம். ஸோ வைல் தட் லெஃப்ட் அரே வந்து கண்டென்ட் இருக்க வரையும் இனிஷியலாக ஐஜே வந்து 0, 0 தான் கொடுத்துருப்போம். ஸோ லென் வந்து 4, 4ன்னு இருக்கும் அப்போது. ஸோ அது வரையும் நம்ம ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி ரிசல்ட்டில் எழுதி நம்ம அதோட இதை அட்வான்ஸ் பண்ணுவோம், இண்டெக்ஸிங். Okay, so at the end you will get this sorted array 1, 3, 15, 24, 26, 27, 38. Okay, so remaining students, உங்களுக்காக ஒரு தடவை டைப்பும் பண்ணி காமிச்சாச்சு கண்டென்ட்டை. எஸ்டர்டே ஐடிக்குள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸ்குள்ள ப்ரோக்ராம் வச்சு தான் ஐ எக்ஸ்பிளைன் டு யூ. ஸோ ரிமைனிங் பீப்புள், அழகு சதீஷ், புரிஞ்சுதா? அனுசெல்வி ஒண்ணுமே வாய் திறக்க மாட்டேங்கிங்களே. பியூலா, பூஜாலாம் சப்மிட் பண்ணியிருந்தாங்க நேற்று, வெரி குட் குயிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பூஜா புரிஞ்சுதா? பூஜா, ஜெகதீஷ், எங்க போனாங்களோ. ஃபைன். ஸோ இதை நீங்க எழுதி பார்க்கணும். சிவாரன் குமார், வெதர் காட் த லாஜிக் பிஹைண்ட் மெர்ஜ்சார்ட்? எஸ் மேம். ஓகே, ஸோ நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராம் என்டையர் ப்ரோக்ராமை நீங்கள் எழுதி பார்க்கணும். இது ஏன் திருப்பியும் நான் இவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணுறேன்னா, இது திருப்பியும் தேர்ட் செமஸ்டர் வந்து இருப்பீங்க. ப்ராபப்ளி நானே இந்த கதையை திருப்பி நான் அப்போ ரிப்பீட் பண்ண மாட்டேன், சரியா? நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் இயரில் பார்த்தோம்லன்னு சொல்லி போட்டு போயிட்டே இருப்பேன். ஸோ அது வந்து சி லாங்குவேஜில் எழுதியிருப்போம். இங்கே பிரிண்ட்னு போட்டால் அங்கே பிரிண்ட் ஆஃப் போடுவோம், தட்ஸ் ஆல். பட் அதில் உள்ள லாஜிக் வந்து எப்படி மெர்ஜ் ஆகுது, எப்படி பிரான்ச் ஆகுது, எல்லாமே ஒரே கதை தான், தே மெர்ஜ்சார்ட் தான், சரியா?
ஸோ இப்போமே உங்களுக்கு கிளியர் ஆகிக்கோங்க, இது பின்னாடியும் யூஸாக இருக்கும், அதனால தான் இவ்வளோ ரிப்பீட்டட் எக்ஸ்பிளனேஷன். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தோம் டிவைட் பண்ணும்போது இப்போ 7 எலமெண்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 3 4 டிவைட் ஆகுது. ஓகே, ஸோ நான் வந்து 3 4 டிவைட் ஆகக்கூடாது, எனக்கு வந்து 4 3 தான் டிவைட் ஆகணும். ஓகே, 4 3 டிவைட் பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ நம்ம லாஜிக் படி நம்ம சொன்னோம் மிட் கண்டுபிடிப்போம், லெஃப்ட்ல இருந்து மிட் வரையும் நான் ஒரு லெஃப்ட்டும், மிட்டுக்கு அப்புறம் இருந்து எண்டு வரையும் அனதர் அரேயும் நான் ட்ரீட் பண்ணணும்னு. ஸோ நான் மிட்டும் இன்க்ளூட் பண்ணணும், தட் இஸ் என்னோட லெஃப்ட் அரே வந்து பிக்கஸ்ட்டும் இல்லை ரைட் அரே ஸ்மாலஸ்ட்டும் இருக்கணும் அப்படின்னா நாங்கள் +1 போட்டாலே போதும். ஐ திங்க் இதுதானே, மிட் இன்க்ளூட் பண்ணணும், ஸ்டார்ட்ல இருந்து மிட் வரை இன்க்ளூட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ரைட் அரேக்கு மிட் நெக்ஸ்ட் மிட், ஸோ இங்கே வந்து நீ மிட் +1ன்னா தான் மிட் இன்க்ளூட் ஆகும். ஸோ ரைட் அரேக்கு மிட் +1ல இருந்து ரெஸ்ட் வந்து ரைட் அரேயா ட்ரீட் பண்ணா இட்ஸ் எனஃப். ஓகே, ஸோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் பிஎன்ஜி ஃபைல் நம்ம ஷேர் பண்ணதும் கரெக்ட் தான், லாஜிக்ல இப்படி மாத்தினாலே போதும், we can do that also. ஓகே, ஸோ நமக்கு எலமெண்ட் அது ஸோ பட் இங்கே ரிகர்சிவாக ஏதோ போகுது. ஸோ மிட் ப்ளஸ் ஸ்டார்ட்ல இருந்து ஸோ 8 எலமெண்ட்ஸ் வரும்போது 4, ஸோ 4 ஃப்ரம் ஓகே ஓகே வேண்டாம், ஸோ ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம், இதோட இருக்கட்டும். ஆட் நம்பர் சீரீஸ்க்கு அது ஒர்க் அவுட் ஆகும்னு யோசிச்சது. ஓகே ஃபைன், ஸோ நம்ம இவ்வளோ ஃபர்ஸ்ட் இயருக்கு இவ்வளோ லெவல் போதும். ஓகே, we go with selection sort. So selection sort என்ன பார்த்தீங்க yesterday? selection sort எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் சொல்லுங்க. I showed one PPT, என்ன ஒரு இதில் அப்லோட் ஆனது. ஓகே, டீம்ஸில் அப்லோட் பண்ணது. ஸோ டீம்ஸில் கிளிக் பண்ணுங்க. ஸோ நம்ம கிளாஸஸ் எல்லாமே we are go with தியரி பார்ட், லேப் பார்ட்னா தான் கம்பைன்ட் கிளாஸ் இருக்கும். ஸோ தியரி பிளாட்டை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா you will have this. ஓகே, ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா நம்ம 4 கிளாஸ் ஷெட்யூல் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ எல்லா அது மண்டேயும் ஒரு ஷெட்யூலாகவும், எல்லா டியூஸ்டே ஒரு ஷெட்யூல், தேர்ஸ்டே ஃப்ரைடேலாம் ஒரு ஷெட்யூலாக வரும். ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் எவ்ரி தேர்ஸ்டேக்குள்ளே ஷெட்யூல்னால் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ அதில் எதுவும் நமக்கு அந்த வீடியோஸ் இருக்கா? இங்கே ஏதோ ஒரு வீடியோ இருக்குது. ஸோ ஒரு வீடியோ தான் அவைலபிலிட்டி இல்லை. இன்றைக்கி உள்ள ஃப்ரைடே ஷெட்யூலில் எவ்ரி ஃப்ரைடேக்குள்ளே நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, ஃப்ரைடே உள்ளது இதுவரையும் இதாகுதுல. ஸோ இது நமக்கு மண்டே அண்ட் டியூஸ்டே. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க, 4 செட்டாக உனக்கு இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே பாருங்கள் இது டியூஸ்டேக்குள்ளது. ஸோ ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா யூ வாண்ட் டு எக்ஸ்பேண்ட். 4 ரிகர்சிவ் கால் மீட்டிங்காக இருக்குது. ஸோ 4 ரிகர்சிவ் கால் உள்ளதையும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா யூ வில் கெட் த வீடியோஸ் அவைலபிள் தேர். ஓகே, so we go with selection sort. So selection sort we will compare the first element to the next likewise. So position na 0th position la you will place the smallest element. Okay, so இது வந்து இன்னும் சில டெக்னிக்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேற மெத்தடாலஜி ஃபாலோ பண்ணுவாங்க, பட் நீங்க இந்த இதே நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க, நம்ம இப்படியே போகலாம், கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஸோ ஃபைல்ஸ்ல ஐ ஷோட் தட். ஓகே, ஸோ வாட்ஸ்அப்னா உனக்கு டெலிட் ஆகும், ஒரு ஆர்டர் அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்காதுன்னு சொல்லி தான் டீம்ஸில் போகிறேன். ஸோ எதுவும் டிஃபிகல்ட்டி இருந்ததுன்னா யூ கேன் ஆஸ்க். ஓகே, ஸோ கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கோ. ஸோ ப்ரோக்ராம்ஸ் எல்லாம் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஃபோல்டரில் தான் போடுவேன். நோட்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் நோட்ஸ்னு ஐ எம் ஹேவிங் ஒன் ஃபோல்டர், அதில் உனக்கு அப் ஆயிருக்கும். So see here, so selection sort we are having that code. I will explain the code.
Here also I'm having, right. So see here we are using 2 for loops. ஸோ இதுதான் உனக்கு மெயின் லாஜிக்காக வரும். இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு டெம்போ யூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம். ஸோ இது வரையும் பார்த்த ஸ்டார்டிங்கில் ஸ்டாட்டிக்காக அசைன் பண்ணோம். ஸோ நீங்கள் ரன் டைமில் அசைன் பண்ணால் இந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம் யூசர் இருந்து. ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஜஸ்ட் யூஸ் தட் இன்ட் ஆஃப் இன்புட் ஆஃப் அண்ட் ஒன் ஃபார் லூப் டு கெட் த எலமெண்ட் ஃப்ரம் த யூசர். ஸோ ஆக்சுவல் லாஜிக் பிஹைண்ட்ஸ் ஹியர் தட் 2 ஃபார் லூப் அண்ட் திஸ் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ இது மட்டும் தான் உனக்கு எப்படி அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறோம் செலெக்ஷன் ஸ்டார்ட்டுங்கிற லாஜிக்கு. ஓகே, ஸோ அகெயின் நீங்கள் செலெக்ஷன் ஸ்டார்ட்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா selection you want to use 2 for loop. One for loop for keep tracking the position. So we want to start from 0 to end of, not end, before the end. So 0 to len of L. Len of L na, so 4 elements na உனக்கு இங்கே 4 வரும். ஸோ நமக்கு ஐட்ரேஷனில் 0 1 0 1 2 3 வரையும் இருக்கும். ஸோ அப்படிதான் இண்டெக்ஸிங்கும் இருக்கும். ஸோ -1. ஸோ அதே இது இன்னர் ஃபார் லூப் வந்து கம்பேர் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ 0th பொசிஷன் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன் கீப் ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு அவுட்டர் ஃபார் லூப் அண்ட் இன்னர் ஃபார் லூப் ஃபார் கம்பேரிங் வித் த நெக்ஸ்ட் பொசிஷன் எலமெண்ட் ஃபார் I ஃபார் J இன் ரேஞ்ச். ஸோ ரேஞ்ச் வந்து ஃபர்ஸ்ட் 0th பொசிஷனாக இருந்தால் வி வாண்ட் டு பாயிண்ட் அவுட் டு த ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன். ஸோ அது வந்து யூ வில் கிவ் I+1. ஸோ I என்னவா இருக்கோ அதுக்கு அடுத்த எலமெண்ட் I+1லேருந்து ஆரம்பித்து I go with the length of the list end வரையும் போகும். So if my list content, the position of first element is greater than next one, means I want to interchange. So I want to interchange, swap the content. So L of okay, so that's all. So intermediate step தெரியிறதுக்கு we can have one print statement. Print of tell. Intermediate step தெரியணும்னா we go with print of L. Okay, I think it's time. Mergesort is not defined, so I want to call it as selection sort. Selection sort. See, I'm getting the output. Sorted array. Given array எப்படி இருக்குன்னு தெரியணுங்கிறதுக்காக I will print to another print statement here. So given element இப்படி இருக்கு. So just the first iteration I will compare these two. So
since 78 is greater no swap. Next இது ரெண்டும் 23 வந்து ஸ்மால்ங்கிறனால 23 நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்வாப் பண்ணிட்டு 54 இங்க வைப்போம், அதனால தான் 54 இங்க வருது. பட் அடுத்த கம்பேரிசன்ல 23யும் 9ம் நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது 9 தான் ஸ்மால், ஸோ அதனால 9 இங்க போயிடுச்சு. அப்போ ஸ்வாப் பண்ண 23 வந்து எண்டில் வந்துடுச்சு. ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் ஐ எம் கெட்டிங் திஸ் அவுட்புட். ஓகே, ஸோ செகண்ட் ஐட்ரேஷன் போது ஐ நாட் டிஸ்டர்ப் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் எலமெண்ட். ஸோ பொசிஷன் வந்து ஐ வந்து இங்கே இன்க்ரிமெண்ட் ஆயிரும், இங்கே போயிடும். ஸோ ஐ இன்க்ரிமெண்ட் ஆகும்போது ஜே வந்து அதுக்கு அடுத்த எலமெண்ட்டாக போகணும். ஓகே, ஸோ உங்கள் ஐஜே வேல்யூ தான் இம்பார்ட்டன்ட். ஐ வந்து ஒவ்வொரு ஐட்ரேஷனும், ஸோ இதான் கிவன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஐட்ரேஷன் 0th பொசிஷன், செகண்ட் ஐட்ரேஷன் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன். ஸோ எது வரையும் போவீங்க? 4 எலமெண்ட் இருக்குன்னா 3 எலமெண்ட் தான் போவீங்க, 4வது எலமெண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்காக சார்ட்டட் ஆகி வந்துடும். ஓகே, அதனால தான் உனக்கு நாங்கள் எண்டு வேல்யூ வந்து என்ன லென்த்தோ அது -1 இருந்தால் வரையும் போதும், அது வரையும் ஐ போடணும்னு கொடுத்துருக்கு. ஓகே, பட் ஜே வேல்யூ வந்து ஐ என்னவா இருக்கோ அதுக்கு அடுத்து இருந்து. ஓகே, ஸோ அடுத்து இருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து லாஸ்ட் எலமெண்ட் வரையும் நம்ம ஐக்கு போக மாட்டோம், லாஸ்ட்டோட முந்தின இடத்துலயே நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடுறோம். பட் ஜே வந்து லாஸ்ட் வரையும் போகணும். தட்ஸ் வை ஐம் கிவிங் தட் எண்ட் லாஜிக், எண்ட் கண்டிஷன் லைக் திஸ். ஸோ கம்பேர் பண்ணுறோம், ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் எலிமெண்ட் பெருசாக இருந்தால் ஸ்வாப் பண்ணுறோம். ஸோ ஸ்வாப் பண்ணுறது பைத்தானில் ரொம்ப ஈஸி. வித்தவுட் தேர்ட் வேரியபிள் ஜஸ்ட் டியூப்பிள் அசைன்மெண்ட் நம்ம கொடுத்துடலாம். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் எனஃப். another 3 minutes போயிடுச்சு. ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Thank you, ma'am. Any doubt Thank you, in ma'am. today's class?